صدیقی بول رہا ہوں۔ اوور چند لمحوں بعد صدیقی کی آواز سنائی دی۔ صدیقی مجرم ایک اسٹیشن ویگن پر بیٹھ کر گئے ہیں، اس کا نمبر اور ماڈل میں بتا دیتا ہوں۔ تم بتاؤ کہ کیا یہ اسٹیشن ویگن یہاں سے گزری ہے یا نہیں؟ اوور عمران نے کہا اور اس نے اسٹیشن ویگن کا نمبر اور ماڈل وغیرہ کی تفصیلات بتا دیں۔ 1 منٹ عمران صاحب، میں آپ کو خود کال کرتا ہوں، میں ایک پوائنٹ چیک کر رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے صدیقی نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی کال ختم ہو گئی۔ اس عمارت میں جس میں آپ کو ہوش آیا کوئی جیپ موجود تھی؟ عمران نے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمیں تو کوئی جیپ نظر نہیں آئی، ہمیں تو وہاں سے پیدل آنا پڑا۔ غیر ملکی نے جواب دیتے ہوئے کہا، پولیس آفیسر صاحب، وہ غیر ملکی دشمن ایجنٹ تھے، آپ نے ان سے جا کر بات چیت کی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی چیکنگ ہو رہی ہے جس پر انہوں نے یہ واردات کی ہے۔ آپ ان غیر ملکیوں کے ساتھ وہاں جائیں، وہاں وہ جیپ لازماً موجود ہوگی۔ عمران نے کہا، ہماری گاڑی کا کیا ہوگا جناب؟ غیر ملکی نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی اور عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو صدیقی کالنگ۔ اوور صدیقی کی آواز سنائی دی۔ یس علی عمران اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، جس وقت آپ ہیلی کاپٹر پر چیک پوسٹ پر پہنچے تھے اور ہم سب آپ سے باتیں کر رہے تھے، اس وقت یہ اسٹیشن ویگن وہاں سے کراس کر گئی تھی۔ میں نے آپ کے جانے کے بعد رجسٹر دیکھا تھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کوئی جیپ تو نہیں گزری، لیکن جیپ تو نہیں گزری تھی، البتہ 4 کاریں، 2 ٹرک اور ایک اسٹیشن ویگن گزری، اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے جیپ کو چیک کرنا تھا۔ لیکن اب آپ کے کہنے پر مجھے خیال آیا کہ جو نمبر آپ نے اسٹیشن ویگن کا بتایا تھا وہ میری نظروں سے گزرا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں چیک کر لوں اور اب میں نے خود چیک کر لیا ہے۔ اس نمبر کی اسٹیشن ویگن دارالحکومت میں داخل ہو چکی ہے۔ اوور صدیقی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، تم اپنے ساتھیوں کو کہہ دو کہ وہ اب اس اسٹیشن ویگن کو چیک کریں، ہم واپس آ رہے ہیں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی اسٹیشن ویگن دارالحکومت پہنچ چکی ہے، لازماً ان لوگوں نے اسے کہیں چھوڑ دینا ہے۔ آپ دارالحکومت پہنچ کر وہاں کسی پولیس آفس رپورٹ کریں، پھر وہ آپ کی اسٹیشن ویگن تلاش کر لیں گے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے غیر ملکیوں سے کہا اور پھر جولیا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مادام، چیک پوسٹ کے قریب ایک فوجی ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے اور کولی کی طرف سے ہی آیا ہے۔ فورڈ نے کہا، ہاں میں دیکھ رہی ہوں، تم خاموشی سے چلتے رہو، یہ لوگ جیپ کو چیک کریں گے، اسٹیشن ویگن کا انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، مادام ٹریسی نے کہا اور فورڈ نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ وہاں ہمیں اتار کر چیکنگ کی جائے گی، کہیں تعداد کی وجہ سے ہم مشکوک نہ سمجھ لیے جائے، اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جیکسن نے کہا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اور جیسے حالات ہوں ویسے ہی ایکشن ہوگا، مادام ٹریسی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور اسٹیشن ویگن میں خاموشی چھا گئی۔ البتہ وہ سب اب چوکنا نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیشن ویگن چیک پوسٹ پر پہنچ گئی، لیکن وہاں موجود سپاہی نے صرف اس کا نمبر نوٹ کیا اور پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی اور فورڈ نے ایک جھٹکے سے ویگن آگے بڑھائی اور پھر تیزی سے اسے آگے بڑھائے لے گیا۔ پھر جب وہ چیک پوسٹ سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تو ان سب کے منہ سے بے اختیار اطمینان بھرے سانس نکل گئے۔ آپ کی بات درست نکلی مادام، فورڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے بچ نکلنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے عمران اور اس کے ساتھیوں سے روبرو ٹکراؤ نہیں ہوا، وہ لوگ سوائے تعداد کے اور کچھ نہیں جانتے، ورنہ شاید اتنی آسانی سے اس طرح دارالحکومت نہ پہنچ سکتے، مادام ٹریسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا پروگرام ہے مادام؟ کیا ہم نے اسی رہائش گاہ پر جانا ہے جہاں سے ہم کولی گئے تھے؟ فورڈ نے کہا، ہاں لیکن یہ اسٹیشن ویگن ہمیں کہیں ایسی جگہ چھوڑنی ہوگی جہاں سے وہ ہمارا سراغ نہ لگا سکے، مادام ٹریسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں مادام؟ اسٹیشن ویگن کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں جانتے، جیکسن نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، ہو سکتا ہے وہ غیر ملکی جن کی یہ اسٹیشن ویگن ہے ہوش میں آ کر کسی چیک پوسٹ تک پہنچ چکے ہوں اور اب ان کی ویگن کی تلاش شروع ہو چکی ہو، مادام ٹریسی نے جواب دیا اور اس پر سب نے اس انداز میں سر ہلا دی جیسے وہ مادام ٹریسی کی بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ مادام، وہ سامنے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ میں اسٹیشن ویگن اس کے اندر لے جا کر چھپا دوں تاکہ یہ فوری طور پر کسی کی نظروں میں نہ آ سکے، فورڈ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ہمیں یہیں اتار دو اور پھر ویگن لے جا کر چھپا دو، ہم اس دوران اس چوک تک پہنچ جائیں گے، وہاں سے ٹیکسیاں مل جائیں گی، ہم نے دو دو کر کے لہتا لہتا ٹیکسیوں میں بیٹھنا ہے اور یہ سب سمجھ لیں کہ کسی نے براہ راست ذیشان کالونی کی کوٹھی پر نہیں پہنچنا، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیوروں کے ذریعے بھی سراغ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ ٹیکسی بدلے کر آپ لوگ جائیں گے اور ذیشان کالونی کے پچھلے چوک پر ٹیکسی چھوڑ کر پیدل آگے جانا ہے، لیکن اپنی نگرانی کا بھی خیال رکھنا، میں اور ڈیانا اکٹھی جائیں گے اور باقی لوگ دو دو کی حیثیت سے جائیں گے، مادام ٹریسی نے کسی سپہ سالار کی طرح باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ فورڈ نے کچھ آگے لے جا کر ویگن روک دی تو مادام ٹریسی اپنے ساتھی سمیت نیچے اتر آئی۔ میں فورڈ کے ساتھ جاؤں گی، ماریانا نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اسی لیے سوائے ماریانا کے باقی سب ویگن سے نیچے اتر آئے، تھیلے جیکسن اور روجر نے اٹھائے ہوئے تھے۔ آؤ ڈیانا، مادام ٹریسی نے ڈیانا سے کہا اور پیدل چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ڈیانا تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ مادام، کیوں نہ ہم پہلے مین مارکیٹ جائیں اور فائل کو کسی کوریئر سروس سے بھجوا دیں؟ ڈیانا نے کہا۔ نہیں، کوریئر سروس کو چیک کرایا جا سکتا ہے، میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے، مادام ٹریسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کون سا مادام؟ ڈیانا نے چونک کر پوچھا۔ فائل بینک کے لاکر میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم سیاحوں کی طرح رہیں گے اور سیاحوں کے انداز میں واپس چلے جائیں گے، پھر کسی بھی وقت خاموشی سے آ کر لاکر سے فائل حاصل کر کے لے جائیں گے، مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ لیکن مادام، غیر ملکیوں کو لاکر کیسے دیا جائے گا؟ ڈیانا نے چونک کر کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہاں ایسی پرائیویٹ لاکرز کمپنیاں موجود ہیں جو غیر ملکیوں اور سیاحوں کو بھی لاکرز الاٹ کرتی ہیں، میں نے پہلے ہی اس بارے میں معلومات حاصل کر رکھی ہیں، مادام ٹریسی نے کہا اور ڈیانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
इमरान जूलिया के साथ सदीकी की कार में वापस दारुल-हुकूमत पहुंचा तो वो सीधा ईगल टूरिस्ट कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। आओ जूलिया, मुझे यकीन है कि यहाँ से इस ग्रुप के बारे में मालूमात मिल जाएंगी, इमरान ने कार रोकते हुए कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों कंपनी के ऑफिस में दाखिल हुए। खासा बड़ा ऑफिस था और ऑफिस का रख रखाव देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि कंपनी हाथ से वसी पैमाने पर काम कर रही है। यस सर। इस्तकबालिया काउंटर पर खड़ी लड़की ने इमरान और जूलिया के करीब पहुंचने पर पूछा, आप लोग टूरिस्ट को जीपे वगैरह भी मुहैया करते हैं? इमरान ने पूछा। यस सर, इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट शोबे के मैनेजर से मिलना होगा। बाएं हाथ पर आखिरी कमरा मिस्टर रिजवान मैनेजर है, इस्तकबालिया लड़की ने जवाब दिया। तो इमरान सर हिलाता हुआ इस ऑफिस की तरफ बढ़ गया जिसकी निशानदही इस लड़की ने की थी। ऑफिस में एक नौजवान मौजूद था। यस सर, मेरा नाम रिजवान है और मैं ट्रांसपोर्ट शोबे का इंचार्ज हूँ। नौजवान ने उनके अंदर दाखिल होते ही उनके इस्तकबाल के लिए उठते हुए कहा, हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है, मेरा नाम अली इमरान है और ये मिस जूलिया है। इमरान ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो मैनेजर बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ यस सर, हुक्म सर, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैनेजर का लहजा स्पॉट हो गया था। पहले वो शायद उन्हें गाहक समझकर कारोबारी हलाक बरत रहा था। आपकी कंपनी की एक जीप की हमें तलाश है, इमरान ने मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तलाश का क्या मतलब हुआ जनाब? मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आपको इस जीप का नंबर बता देता हूँ, आप मुझे चेक करके बताएं कि आपने ये जीप किसके नाम बुक की है। इमरान ने कहा। फिर उसने जीप का नंबर बता दिया। क्या आप अपना कार्ड दिखाएंगे जनाब? दरअसल ये हमारा बिजनेस सीक्रेट होता है, मैनेजर ने कदर हिचकिचाते हुए कहा। और इमरान ने कोट के अंदरूनी जेब से कार्ड निकाला और उसे खोलकर मैनेजर के सामने रख दिया। स्पेशल पुलिस का कार्ड वो सब हमेशा जेबों में रखते थे क्योंकि अक्सर इसकी जरूरत पड़ जाती थी। यस सर, ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ, मैनेजर ने कार्ड देखते हुए मोतबाना लहजे में कहा। तो इमरान ने कार्ड बंद करके उसे वापस जेब में रख लिया। मैनेजर ने उठकर एक अलमारी खोली और उसमें से एक कार्ड निकाला और इमरान के सामने रख दिया। मिस्टर फॉर्ड के नाम पर बुक हुई है जनाब, इस पर इनका फ़ोन नंबर और पता भी दर्ज है, मैनेजर ने कहा। तो इमरान ने कार्ड उठाया और उसे गौर से देखने लगा। कार्ड पर नाम और रहायशी पता और फ़ोन नंबर भी दर्ज था। क्या आपने उन साहब के कागजात चेक किए थे? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मैंने कागजात चेक किए थे, उनका नाम यही था और उनके पास इंटरनेशनल टूरिस्ट कार्ड भी था। उन्होंने जीप की पूरी कीमत भी अदा कर दी थी। अब जब वो जीप वापस करेंगे तो किराया काट कर बाकी रकम उन्हें अदा कर दी जाएगी, मैनेजर ने तफसील बताते हुए कहा। आपने इस पते को कंफर्म किया था? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, इसकी हमने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी। वैसे भी ये कोठी नेशनल स्टेट एजेंसी वालों की है, पहले हमारी थी, हमने उन्हें फ़रोख्त कर दी है और वो भी सियाहों को ही कोठी देते हैं, मैनेजर ने कहा। फ़ोन दिखाए मुझे, मैं चेक करता हूँ, इमरान ने कहा। तो मैनेजर ने फ़ोन उठाकर उसके सामने रख दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और कार्ड पर लिखा हुआ फ़ोन नंबर देकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ देर तक घंटी बजती रही लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इन साहब का हुलिया क्या है? इमरान ने मैनेजर से पूछा। तो मैनेजर ने हुलिया बता दिया। क्या आपने उनके पासपोर्ट पर उनकी तस्वीर देखी थी? इमरान ने पूछा। जी हाँ, पासपोर्ट पर इन साहब की ही तस्वीर थी। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं जनाब? मैनेजर ने कहा। आपकी जीप मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़े जुर्म में इस्तेमाल की गई है और इसे हासिल करने वाले गैर मुल्की एजेंट हैं और हमें उनकी तलाश है, इमरान ने कहा। ओ लेकिन जनाब, वो तो सियाह थे, मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। सियाहों के रूप में ऐसे ही काम किए जाते हैं, आपने पासपोर्ट पर उनके मुल्क का पता तो देखा होगा, इमरान ने कहा। जी हाँ, देखा था, क्रीमिया के दारुल हुकूमत वेलिंगटन का पता था, पता मुझे याद नहीं है, मैनेजर ने जवाब दिया। नेशनल स्टेट एजेंसी का ऑफिस कहाँ है? इमरान ने पूछा। जी सारक रोड पर है, मैनेजर ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, इमरान ने उठते हुए कहा और मैनेजर भी उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद इमरान जूलिया के साथ ऑफिस से बाहर आ गया। बाकायदा प्लानिंग के तहत काम किया गया है, जूलिया ने कहा। हाँ जाहिर है वो एजेंट है, उन्होंने सब काम स्याह बनकर ही किया होगा। बहरहाल एक आदमी का हुलिया तो सामने आ गया, इमरान ने कहा। लेकिन वो मेकअप भी तो कर सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि उनके पास डबल पासपोर्ट हों, जूलिया ने कार में बैठते हुए कहा। हाँ सब कुछ हो सकता है, इमरान ने जवाब दिया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अब कहाँ जाना है? जूलिया ने पूछा। नेशनल स्टेट एजेंसी के ऑफिस, हो सकता है वहाँ उनके बारे में मजीद कोई तफसील मिल जाए, इमरान ने कहा। और थोड़ी दूर जाकर उसने कार एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोक दी। मैं चीफ को इस फोर्ड का हुलिया बता दूं ताकि वो बाकी मेंबर्स को इनकी तलाश का हुक्म दे दें, इमरान ने कहा। और जूलिया के सर हिलाने पर वो कार से उतरा और पब्लिक फ़ोन बूथ में दाखिल होकर उसने जेब से कार्ड निकाला और कार्ड फ़ोन पीस में दाखिल करके उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2 रब्ता कायम होते ही मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ जनाब, इमरान ने मोतबाना लहजे में कहा। और फिर उसने कटाली शहर के पुलिस ऑफिस जाने से लेकर ईगल टूरिस्ट कंपनी में पहुंचने, वहां होने वाली सारी बातचीत के बारे में तफसील बता दी और साथ ही उसने मैनेजर से मालूम किया हुआ फोर्ड का हुलिया भी तफसील से बता दिया। ठीक है, दूसरी तरफ से मुख्तसर सा जवाब दिया गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और कार्ड निकालकर जेब में डालते हुए वो फ़ोन बूथ से निकला और कार में आकर बैठ गया। क्या हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। क्या होना था? मैंने सारी तफसील बता दी तो तुम्हारे चीफ ने कहा ठीक है और राब्ता ख़त्म कर दिया। ना शाबाश ना हौसला अफजाई, कंजूसी भी की कोई हद होती है, जुबान हिलाने में भी कंजूसी हद है, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। चीफ जिम्मेदार आदमी है, तुम्हारी तरह जुबान दराज नहीं है, जूलिया ने हंसते हुए कहा। अगर तुम्हारा नजरिया दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो खवातीन सबसे गैर जिम्मेदार जिन्स हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया एक बार फिर हंस पड़ी। तुम्हारे मामले में तो खवातीन हम बदनाम है, जूलिया ने हंसते हुए कहा। मुकाबला तोबा तोबा, और वो भी खवातीन से, ऐसा तो सोचना ही महाल है, इमरान ने कहा। तो जूलिया एक बार फिर हंस पड़ी। खवातीन के लिए, तुम्हारे लिए, जूलिया ने हंसते हुए कहा। तो इमरान उसकी इस खूबसूरत फिक्रे पर बेख्तियार हंस पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद कार नेशनल स्टेट एजेंसी के ऑफिस के सामने पहुंच गई।
تو عمران نے کار روک دی اور وہ دونوں نیچے اتر کر آفس میں داخل ہوئے اور سیدھے مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یس سر، مینیجر نے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے، عمران نے جیب سے کارڈ نکال کر مینیجر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اور یس سر، حکم سر، مینیجر نے مودبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے کارڈ اٹھا کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ آپ کی ایک کوٹھی روشن کالونی میں ہے، کوٹھی نمبر 28A بلاک، آپ نے وہ کسی کرائے پر دی ہے؟ عمران نے کہا۔ ایک منٹ، مجھے ریکارڈ دیکھنا ہوگا، مینیجر نے کہا۔ اور پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کسی کو کوٹھیوں کا ریکارڈ لے کر آنے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے جناب؟ مینیجر نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم ڈیوٹی پر ہیں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور مینیجر ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ایک بڑا سا رجسٹر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے رجسٹر مینیجر کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، مینیجر نے کہا اور نوجوان خاموشی سے واپس چلا گیا۔ مینیجر نے رجسٹر کھولا اور اس کے ورق الٹتا رہا، پھر اس نے رجسٹر اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھیے جناب، مسٹر فورڈ کے نام بکنگ ہوئی ہے، مینیجر نے کہا۔ تو عمران نے دیکھا کہ رجسٹر پر واقعی فورڈ کا نام درج تھا اور تاریخ بھی وہی تھی جس تاریخ کو جیپ بک کرائی گئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی کوٹھی بھی بک کرائی ہے؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، صرف یہی کوٹھی ان کے نام بک ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور کتنی کوٹھیاں غیر ملکیوں کے نام بک ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کالونی میں تو ہمارے پاس صرف یہی ایک کوٹھی ہے جناب، مینیجر نے جواب دیا۔ دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں، عمران نے پوچھا۔ تو مینیجر نے ایک بار پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور کسی کو ہدایات دینی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہی نوجوان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک اور رجسٹر تھا۔ اس نے رجسٹر مودبانہ انداز میں مینیجر کے سامنے رکھا، پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ 18 کوٹھیاں بک ہیں جناب، یہ دیکھیے ہم ہر ماہ فہرست تیار کرتے ہیں اور یہ اسی ماہ کی فہرست ہے، مینیجر نے رجسٹر کھول کر اس کا ایک صفحہ دیکھتے ہوئے کہا اور پھر رجسٹر اٹھا کر عمران کے سامنے کر دیا۔ اس پر واقعی کوٹھیوں کے نمبر، کالونی کا نام اور اس کے آگے بک کرانے والوں کے نام درج تھے۔ عمران لسٹ کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس فہرست میں فورڈ کے نام سے صرف ایک وہی کوٹھی درج تھی۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رجسٹر بند کر دیا۔ آپ کے علاوہ یہاں غیر ملکیوں کو یہ سروس فراہم کرنے والے اور کتنے ادارے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی بے شمار ہیں، تقریباً 40 سے زیادہ ہی ہوں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے جناب، مجھے بتائیں، شاید میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں، مینیجر نے کہا۔ آپ کی یہ کوٹھی ملک دشمن ایجنٹوں نے حاصل کی ہے اور پھر وہ ایک جیپ پر کولے گئے ہیں، وہاں انہوں نے قومی سلامتی کا ایک انتہائی اہم راز حاصل کیا ہے، پھر انہوں نے جیپ وہیں چھوڑ کر دوسرے غیر ملکیوں سے اسٹیشن ویگن حاصل کی ہے اور دارالحکومت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر یہ راز ملک سے باہر چلا گیا تو ملک کی سلامتی انتہائی خطرے میں پڑ جائے گی، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، ایک منٹ پلیز، مجھے ایک منٹ سوچنے دے، میرے ذہن میں ایک اہم پوائنٹ موجود ہے لیکن واضح نہیں ہو رہا، مینیجر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ او ہاں ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، میں آپ سے چند لمحے پہلے آفس آیا ہوں، ایک ضروری ملاقات کے سلسلے میں مجھے رائل روڈ پہنچنا تھا۔ میں نے رائل روڈ کے چوک پر ایک ٹیکسی سے ان صاحب کو جنہوں نے یہ کوٹھی حاصل کی ہے ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ اترتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، مینیجر نے یکلہت آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے کی جناب، میں اس وقت جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ان پر پڑی، چونکہ ان فورڈ صاحب نے ہم سے کوٹھی بغیر کسی ضمانت کے کوٹھی کی پوری قیمت بطور سیکیورٹی رکھوا کر لی تھی، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی اتنی بڑی رقم جمع کرا دے، اسی لیے مجھے ان کا چہرہ چترا یاد رہا تھا، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ جو عورت تھی اس کا حلیہ آپ بتا سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے انہیں غور سے دیکھا ہی نہیں، میری کار تیزی سے انہیں کراس کر گئی تھی، بس میں نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ وہ ایک غیر ملکی خاتون تھی، مینیجر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مینیجر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، عمران نے اسے مصافحہ کیا، پھر وہ اور جولیا دروازے کی طرف مڑ گئی۔ کوئی واضح بات سامنے نہیں آ رہی، جولیا میں کار میں بیٹھتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر عمران کار لے کر وہاں سے سیدھا رائل روڈ کے پہلے چوک پر پہنچ گیا۔ اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ ایک بک سٹال کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ ہی ٹیکسی سٹینڈ موجود تھا۔ جی صاحب، بک سٹال پر کھڑے ہوئے نوجوان نے کہا۔ ہمارا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے سر، نوجوان نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک اہم ملکی معاملے کے سلسلے میں غیر ملکی سیاح جوڑے کو ٹریس کر رہے ہیں جن سے ہمیں انتہائی مفید معلومات مل سکتی ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے یہ غیر ملکی جوڑا یہاں ٹیکسی سے اترا تھا، اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں گئے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے فورڈ کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ او ہاں جناب، میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس آدمی نے مجھ سے شہر کا تفصیلی نقشہ طلب کیا تھا جو میں نے اسے دیا۔ تو پھر وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت احمد خان کی ہی ٹیکسی یہاں موجود تھی، وہ اس پر بیٹھ کر چلے گئے تھے، نوجوان نے کہا۔ احمد خان کی ٹیکسی اب کہاں ملے گی، اس کا نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ تو اب نہ جانے کب یہاں آئے گا، البتہ اس کی ٹیکسی کا نمبر بتا دیتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ اس نے نمبر بتا دیا۔ کیا کسی ذریعے سے اس احمد خان کو فوری طور پر ٹریس کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو نوجوان نے گھڑی دیکھی اور پھر چونک پڑا۔ او جی ہاں، اس وقت احمد خان لازماً احمد روڈ پر واقع ہوٹل عالمگیر میں موجود ہوگا، وہ شوگر کا مریض ہے اور چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اس وقت کھانا ضرور کھاتا ہے اور ہمیشہ عالمگیر ہوٹل سے ہی کھاتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے خصوصی کھانا تیار کراتے ہیں۔ عالمگیر خان احمد خان کا بڑا بھائی ہے، نوجوان نے کہا۔ شکریہ، اگر احمد خان یہاں آئے تو آپ نے اسے یہیں روکنا ہے، آپ کے پاس فون تو ہوگا، عمران نے کہا اور نوجوان نے ایک نمبر بتا دیا۔ یہ نمبر 7 والی دکان کا ہے، وہ مجھے بلا لے گا جناب، نوجوان نے نمبر بتاتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس کار کی طرف بڑھ گیا۔
इस दौरान जूलिया कार में ही बैठी रही थी। कुछ पता चला? जूलिया ने कहा, हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में मालूम हुआ है। उसने इस जोड़े को यहाँ से पिक किया है और वो अहमद रोड पर वाक़ आलमगीर होटल में इस वक्त खाना खाता है। इमरान ने कार स्टार्ट करते हुए कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। अहमद रोड पर आलमगीर होटल एक छोटा सा होटल था। इमरान ने कार साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता होटल में दाखिल हो गया। होटल के हॉलनुमा कमरे में मौजूद तमाम कुर्सियाँ तकरीबन भरी हुई थीं और वहाँ आम मुतवस्सत तबके के लोग ही खाना खाने में मसरूफ़ थे। इमरान ने एक नज़र हॉल पर डाली और फिर काउंटर की तरफ बढ़ गया। मुझे अहमद खान टैक्सी ड्राइवर से मिलना है। इमरान ने काउंटर पर खड़े एक अधेड़ उम्र आदमी से कहा। ओ क्यों जनाब? हैरियत? अधेड़ उम्र आदमी ने चौंक कर हैरत और खौफ भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो इमरान की वजाहत देखकर ही समझ गया था कि अहमद खान से कोई गड़बड़ हुई है। हमने उससे एक मुसाफिर जोड़े के बारे में मालूमात हासिल करनी है। मेरा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है। इमरान ने कहा, जी, वो मेरा छोटा भाई है, इधर अलहदा कमरे में खाना खा रहा है। आइए मेरे साथ, इस अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। फिर वो काउंटर से निकलकर साइड में मौजूद एक राहदारी की तरफ बढ़ गया जिनमें कमरों के दरवाजे थे। फिर वो एक छोटे से कमरे में दाखिल हुए जहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा चाय पीने में मसरूफ था। अहमद खान, ये साहब तुमसे मिलने आए हैं। इन्हें किसी गैर मुल्की जोड़े के बारे में मालूमात हासिल करनी है। इनका ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है। अधेड़ उम्र काउंटर मैन ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो अहमद खान उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए थे। घबराने की ज़रूरत नहीं अहमद खान, मैंने सिर्फ मालूमात हासिल करनी है। ये इंतहाई अहम मुल्क की सलामती का मामला है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम दुरुस्त जवाब दोगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी साहब, ज़रूर जनाब। अहमद खान ने इमरान की बात सुनकर और उसकी मुस्कुराहट देखकर कदरे मुतमईन लहजे में कहा, आप क्या पीना पसंद करेंगे जनाब? काउंटर ने कहा, शुक्रिया, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। इमरान ने कहा और मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। अहमद खान भी दोबारा कुर्सी पर बैठ गया था। तुमने रॉयल रोड के पहले चौक से गैर मुल्की जोड़े को पिक किया है। आपसे तकरीबन 2 घंटे पहले तुमने इसे कहाँ ड्रॉप किया था? इमरान ने पूछा। ओ जी हाँ जनाब, मैंने उन्हें ज़ीशान कॉलोनी के पहले चौक पर ड्रॉप किया था। मैंने उनसे पूछा था कि वो जिस कोठी में जाना चाहते हैं मैं उन्हें वहीं ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी कोठी में नहीं जाना चाहते, इसीलिए उन्हें यहीं किसी से मुलाकात करनी है। अहमद खान ने जवाब देते हुए कहा, फिर तुमने देखा कि वो कहाँ गए? क्या वो कॉलोनी के अंदर गए या किसी और तरफ? इमरान ने पूछा। जी, वहाँ से सवारी चूँकि नहीं मिलती, इसीलिए मैंने टैक्सी वापस मोड़ ली थी। अलबत्ता मैंने उन्हें एक तरफ बने हुए रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए देखा था, मॉडल रेस्टोरेंट की तरफ। अहमद खान ने जवाब दिया। इस औरत का होलिया क्या था और उसने कैसा लिबास पहना हुआ था? इमरान ने कहा तो अहमद खान हिचकिचाने लगा। हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि टैक्सी ड्राइवर गैर मुल्की औरतों का नफसियाती तौर पर बगौर जायजा लेते हैं और ये नफसियाती मसला है, इसमें कोई बुराई नहीं होती। इमरान ने कहा तो अहमद खान खसियानी सी हंसी हंस पड़ा। आपकी बात दुरुस्त है जनाब, वाकई हमारा कोई बुरा मकसद नहीं होता। अहमद खान ने जवाब दिया और उसके साथ उसने होली और लिबास के मुतालिक बता दिया और इस गैर मुल्की आदमी ने कैसा लिबास पहना था। इमरान ने पूछा तो अहमद खान ने इस आदमी फोर्ड के लिबास की तफसील बता दी। शुक्रिया, इमरान ने कहा और उठकर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार ज़ीशान कॉलोनी के चौक की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ज़ीशान कॉलोनी के पहले चौक पर पहुंचकर इमरान ने कार एक साइड पर रोकी और इस बार जूलिया भी उसके साथ ही नीचे उतर आई और वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। लेकिन रेस्टोरेंट के काउंटर मैन ने उन्हें बताया कि सोली और लिबास का कोई गैर मुल्की जोड़ा रेस्टोरेंट में नहीं आया। तो इमरान समझ गया कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को डॉज देने के लिए ऐसा किया होगा, क्योंकि काउंटर मैन का लहजा बता रहा था कि वो सच बोल रहा है। चुनाचे वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। फिर इमरान ने इधर उधर मौजूद मुख्तलिफ दुकानदारों से उनके बारे में पूछगिछ शुरू की, लेकिन कोई ना बता सका। और जूलियस कॉलोनी का राउंड लगा ले, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये लोग यहीं कहीं रहाइश पजीद है। इमरान ने कहा, लेकिन राउंड लगाने से कैसे पता चलेगा? जूलिया ने कहा, आओ तो सही, बादुकात इत्तेफाकन भी बहुत कुछ हो जाता है। इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। और थोड़ी देर बाद उनकी कार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पूरी कॉलोनी में घूमती रही, लेकिन जाहिर है अब फोर्ड और उसके साथी औरत सड़क पर तो खड़े उन्हें मिल ना सकते थे, इसीलिए पूरी कॉलोनी का राउंड लगाने के बावजूद जब कुछ मालूम ना हो सका तो इमरान ने कार वापस चौक की तरफ मोड़ी और फिर वो जैसे ही इस रेस्टोरेंट के करीब पहुंचे जहां से उन्होंने पहले मालूमात हासिल की थी, एक टैक्सी उनके करीब से गुजरी और इमरान की नजरें इस टैक्सी की अकब सीट पर पड़ी। इस पर 2 गैर मुल्की औरतें मौजूद थी। उनमें से एक का चेहरा देखकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ये चेहरा उसके जहन में मौजूद था लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। ये टैक्सी अभी वापस आएगी, इसमें गैर मुल्की औरतें सवार थीं। इमरान ने जूलिया से कहा। फिर कार से उतरकर वो सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया और फिर तकरीबन 20 मिनट बाद ही टैक्सी उसे वापस आती दिखाई दी। इमरान ने उसे हाथ दिया तो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी उसके करीब लाकर रोक दी। मेरा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है, तुमने अभी 2 गैर मुल्की खवातीन को कॉलोनी में ड्रॉप किया है, किस कोठी पर ड्रॉप किया है? इमरान ने कहा, जी कोठी नंबर 20A ब्लॉक। टैक्सी ड्राइवर ने कदरे खौफजदा से लहजे में कहा। जाहिर है स्पेशल पुलिस का नाम सुनकर इसका खौफजदा होना फितरी बात थी। कहाँ से पिक किया? तो उन्हें इमरान ने पूछा। जी सिकंदरिया रोड पर वर्ल्ड लॉकर्स के सामने से जनाब। टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या वो लॉकर ऑफिस से निकली थी? इमरान ने पूछा। जी हाँ जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया, तुम अब जा सकते हो, इमरान ने पीछे हटते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वर्ल्ड लॉकर्स का सुनकर इमरान के जहन में बेइख्तियार घंटियां सी बजने लगी थीं। वो तेज़ी से मुड़ा और कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर उसने डैशबोर्ड खोला और उसके अंदर मौजूद स्पेशल ट्रांसमीटर बाहर निकाल लिया। फिर उस पर चीफ की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो अल इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस चीफ, अटेंडिंग यू ओवर। 4 लम्हों बाद चीफ की महसूस आवाज़ सुनाई दी।
जनाब, मैंने किसी हद तक इन लोगों का खोज लगा लिया है। मैं इस वक्त ईशान कॉलोनी के पहले चौक पर मौजूद हूँ। ओवर। इमरान ने मोदबाना लहजे में कहा। क्या तफसील है? ओवर। चीफ ने सर्द लहजे में पूछा तो इमरान ने शुरू से अब तक की सारी तफसील बता दी। तो तुम्हारा ख्याल है कि ये दोनों गैर मुल्की औरतें भी इसी ग्रुप की हैं और उन्होंने फाइल लॉकर में रखी है? ओवर। चीफ ने कहा। यस सर, ये दोनों भी अक्रीमी है और फोर्ड और उसकी साथी औरत भी इस कॉलोनी में ही पहुंची है और लॉकर वाकई इंतहाई महफूज जगह है। उनमें से एक औरत का चेहरा मेरे लाशऊर में मौजूद है। फिलहाल तो याद नहीं आ रहा, इसीलिए मैं पहले लॉकर चेक करना चाहता हूँ। अब सर सुल्तान के जरिए वर्ल्ड लॉकर्स के मैनेजर से मेरा तारुफ कराएं और ज़ीशान कॉलोनी की कोठी नंबर 20 से ब्लॉक की निगरानी कराएं। ओवर। इमरान ने कहा। जूलिया तुम्हारे साथ है? ओवर। चीफ ने पूछा। यस सर। ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इसे यहीं ड्रॉप कर जाओ, वो दूसरे मेंबर्स की पहुंचने तक इस कोठी की निगरानी करे। ओवर एंड ऑल। चीफ ने कहा। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस डैशबोर्ड में रख दिया। मैं तुम्हें इस कोठी के करीब ड्रॉप कर देता हूँ, इमरान ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। नहीं तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। हो सकता है उन्होंने कोई निगरानी का सिलसिला बना रखा हो, इसलिए वो कार देखकर चौंक पड़ेंगे, जूलिया ने कहा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई तो इमरान ने कार को वापस मोड़ा, फिर तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। तकरीबन निस्फ घंटे की ड्राइविंग के बाद वो वर्ल्ड लॉकर्स कंपनी की 4 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गया। उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर वो नीचे उतरकर इमारत के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर के ऑफिस में मौजूद था। सर सुल्तान का फ़ोन आ चुका था, इसीलिए जैसे ही मैनेजर ने इमरान का नाम सुना वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। आइए जनाब, खुशामदीद। मैं तो काफ़ी देर से आपकी आमद का मुंतज़िर था जनाब, अधेड़ उम्र मैनेजर ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। आपका नाम क्या है? इमरान ने मुसाफिया करते हुए पूछा। जी मेरा नाम असलम रज़ा है, मैनेजर ने जवाब दिया। तो असलम रज़ा साहब, सेक्रेटरी हाजा के फ़ोन से आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि मामला किस कदर अहम है, इसीलिए मुझे यकीन है कि आप मुकम्मल ताउन करेंगे। इमरान ने कहा। ये सर, आप हुक्म फरमाएं। और हाँ, आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैनेजर ने कहा। कुछ नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ, इमरान ने कहा और साथ ही उसने इन 2 गैर मुल्की औरतों का मुख्तसर सा हुलिया और उनके लिबास के बारे में बता दिया। चूँकि इमरान ने सिर्फ उन्हें एक नज़र देखा था, इसलिए वो तफसील तो बता नहीं सकता था। अलबत्ता जो कुछ उसने एक नज़र में देखा तो वो बता दिया। जी हाँ, ये 2 गैर मुल्की टूरिस्ट खवातीन आई थी, वो हमारी कंपनी में स्पेशल लॉकर्स हासिल करना चाहती थीं। उन्होंने तफसीलात मालूम की और फिर वापस चली गई। असलम रज़ा ने जवाब दिया। क्या मतलब, क्या उन्होंने लॉकर नहीं लिया? इमरान ने चौंक कर पूछा। जी नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि कानून के तहत उन्हें लॉकर के हसूल के लिए किसी मुकामी आदमी की ज़मानत देनी होगी, लेकिन वो नकद रकम बतौर सिक्योरिटी देने पर इसरार करती नहीं, लेकिन चूँकि कानूनी मजबूरी थी इसीलिए मैंने इनकार कर दिया और वो वापस चली गई। असलम रज़ा ने जवाब दिया। यहाँ इस सड़क पर और कितनी लॉकर्स कंपनियां हैं? इमरान ने पूछा। इस रोड पर तो सिर्फ हमारी ही कंपनी है जनाब, अलबत्ता 2 और प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन उनके ऑफिस मुख्तलिफ इलाकों में हैं। असलम रज़ा ने जवाब दिया। कि आप कन्फर्म है कि उन्होंने कोई लॉकर हासिल नहीं किया? इमरान ने कहा। यस सर, आप चाहें तो आज हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, असलम रज़ा ने कहा। उन्होंने अपने कागजात तो दिखाए होंगे? इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन सिर्फ कागजात की बिना पर, जो कि उन्हें लॉकर अलाट नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने कागजात देकर उन्हें वापस कर दिए थे। वैसे उनके पास इंटरनेशनल टूरिस्ट कार्ड भी थे। पहले हम ऐसे कार्ड रख कर भी लॉकर्स अलाट कर दिया करते थे, लेकिन अब कानूनन मुकामी ज़मानत की ज़रूरत होती है, असलम रज़ा ने जवाब देते हुए कहा। अगर रकम अदा कर दी जाए तो क्या आप मुकामी अफराद की ज़मानत का बंदोबस्त खुद नहीं कर सकते? इमरान ने कहा। जी नहीं, हम कतन कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, असलम रज़ा ने जवाब देते हुए कहा। कागजात की रूह से उनके नाम क्या थे और उनके पते वगैरह क्या थे? इमरान ने पूछा। जी, एक खातून का नाम ट्रेसी था और वही बात करती रही, उसका पता नाराक एक्रीमिया का था। दूसरी खातून, उसका नाम डयाना था, उनका पता भी नाराक का था, अलबत्ता तफसील मुझे याद नहीं है, असलम रज़ा ने जवाब दिया और इमरान ट्रेसी का नाम सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसे याद आ गया था कि ट्रेसी क्रीमिया की एक सीक्रेट एजेंसी के चीफ रॉबर्ट की औरत थी और वो उससे कई बार मिल चुका था। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार रोशन कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो अब फौरी तौर पर इस ट्रेसी से मिलना चाहता था। रोशन कॉलोनी पहुंचकर जब वो कोठी नंबर 20 ब्लॉक ए पहुंचा तो वहाँ सदीकी और नुमानी दोनों जूलिया के साथ मौजूद थे। तुम यहाँ इस तरह खड़े हो जैसे कोठी का सौदा कर रही हो, इमरान ने कार से उतरकर इनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान साहब, कोठी तो खाली पड़ी हुई है और उसकी अंदरूनी हालत बता रही है कि कोठी तवील अरसे से खाली है, सदीकी ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि वो हमें डाश दे गई। वेरी बैड, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वहाँ लॉकर्स कंपनी में क्या हुआ? जूलिया ने पूछा। वो सिर्फ मालूमात करके वापस आ गई हैं और चूंकि टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि वो उन्हें वहाँ से पिक करके सीधा यहाँ ले आया था, इसलिए जाहिर है वो किसी और लॉकर कंपनी में भी नहीं गई, इमरान ने कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो यहाँ करीब ही किसी कोठी में मौजूद होंगी, लेकिन मसला ये है कि उन्हें ट्रेस कैसे किया जाए? जूलिया ने कहा। ढंडोरा पीटा जाए और क्या किया जा सकता है? इमरान ने कहा। तो सदीकी और नुमानी बेख्तियार हंस पड़े। ढंडोरा क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। शायद उसने ये लफ्ज़ ही पहली बार सुना था। पुराने ज़माने में किसी को तलाश करने के लिए ढोल बजा बजा कर ऐलान किया जाता था, इसे ढंडोरा पीटना कहते हैं, सदीकी ने वजाहत करते हुए कहा। तो इस बार जूलिया भी हंस पड़ी। अब क्या किया जाए, किस तरह उन्हें तलाश किया जाए? जूलिया ने कहा। वो बहरहाल इस कॉलोनी में मौजूद हैं और जाहिर है उन्हें ये मालूम नहीं है कि हम उन्हें चेक कर रहे हैं, इसलिए तुम कॉलोनी के तमाम बाहर जाने वाले रास्तों पर पहरा दो। फोर्ड और उसकी साथी औरत का हुलिया टैक्सी ड्राइवर ने बता दिया है, जबकि ट्रेसी का हुलिया मैं तुम्हें बता देता हूँ, इमरान ने कहा। और इसके साथ उसने फोर्ड, उसकी साथी औरत और ट्रेसी का हुलिया और उनके लिबासों की तफसील भी बता दी ताकि सदीकी और नुमानी भी जूलिया के साथ उससे आगाह हो जाएं।
और آپ اب کہاں جائیں گے؟ صدیقی نے کہا فی الحال تو میں یہاں سے ٹیکسی پر اپنے فلیٹ جاؤں گا، وہاں سے کار لے کر میں ایئرپورٹ جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بہرحال ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ عمران نے کہا آپ میری کار لے جائیں، میرے پاس نعمانی کی کار ہے۔ صدیقی نے کہا تمہاری کار چلا چلا کر تو میں تھک گیا ہوں، نیک بخت اتنی ہے کہ سارا دن مارا مارا پھرنے کے باوجود معمولی سا کلو بھی نہیں مل سکا۔ ایک میری کار ہے کہ جہاں پہنچتی ہے وہاں کلو ہاتھ باندھے کتار بنائے کھڑے ہوتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو جولیٹ سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ مادام ٹریسی ڈیانا کے ساتھ ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، پر ٹیکسی جیسے ہی ذیشان کالونی کے پہلے چوک سے کالونی کے اندر داخل ہوئی، مادام ٹریسی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ ڈیانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن مادام ٹریسی نے آنکھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ مادام ٹیکسی ڈرائیور نے اگلی شیشے سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ کوٹھی نمبر 20 سے بلاک، مادام ٹریسی نے جواب دیا تو ڈیانا ایک بار پھر چونک پڑی۔ کیونکہ مادام ٹریسی نے کوٹھی کا نمبر غلط بتایا تو ان کی رہائش کا تو کوٹھی نمبر 31 میں تھی، لیکن مادام ٹریسی نے ایک بار پھر اسے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو ڈیانا نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے، اس لیے اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک کافی بڑی کوٹھی کے بند پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گئی تو مادام ٹریسی نیچے اتری۔ ان کے اترتے ہی ڈیانا بھی نیچے اتر آئی، پھر مادام ٹریسی نے ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دی اور کوٹھی کے پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ڈیانا اس کے پیچھے تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی موڑی اور پھر واپس جانے لگا۔ جب وہ کافی دور چلا گیا تو مادام ٹریسی تیزی سے مڑی۔ آؤ ڈیانا آؤ، جلدی کرو، مادام ٹریسی نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا، پھر وہ اس کوٹھی کی سائڈ گلی میں داخل ہو گئی۔ ڈیانا بھی تیز سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر کوٹھی نمبر 31 سے بلاک کے پھاٹک کے سامنے پہنچ گئی۔ مادام ٹریسی نے سائڈ پھاٹک کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ مادام ٹریسی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈیانا کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے ڈیانا بھی اندر داخل ہو گئی۔ پھاٹک بند کر دو ڈیانا، مادام ٹریسی نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی عمارت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اسی لمحے برآمدے میں فورڈ نظر آیا۔ وہ شاید پھاٹک کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ سب ساتھی پہنچ گئے ہیں؟ مادام ٹریسی نے قریب پہنچ کر کہا۔ یس مادام، بس آپ کا اور ڈیانا کا انتظار تھا، فورڈ نے جواب دیا تو مادام ٹریسی نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر بڑے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے سارے ساتھی اسی بڑے کمرے میں موجود تھے۔ فائل ٹھکانے لگ گئی ہے مادام؟ ماریانا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس موجود ہے، مادام ٹریسی نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ لیکن آپ اور ڈیانا نے تو بہت دیر لگائی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ فائل کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہیں، جیکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا پروگرام تو تھا کسی لاکر میں رکھ کر ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں، پھر کسی بھی وقت واپس آ کر خاموشی سے فائل لے جائیں، لیکن لاکرز کمپنی میں غیر ملکیوں کے لیے لاکرز کے حصول کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب وہ کسی مقامی آدمی یا ادارے کی ضمانت طلب کرتے ہیں اور یہ کام میرے نظریے کے خلاف ہے، کیونکہ مقامی آدمی کو عمران اور اس کے ساتھی آسانی سے ٹریس کر کے فائل واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیر اسی لیے ہو گئی ہے کہ ہم پہلے ایک لاکرز کمپنی میں گئے، وہاں جب اس قانون کا علم ہوا تو میں نے پلان بدل دیا، پھر ہم اسلحہ مارکیٹ پہنچے، وہاں سے میں نے ایسا اسلحہ منتخب کیا جس کی مدد سے ہم اس لیبارٹری کو تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ اسلحہ میں نے کولی پہنچانے کا آرڈر دے دیا۔ اس کے بعد ہم ایک اور لاکرز کمپنی گئے، وہاں سے ورڈ لاکرز کمپنی گئے، لیکن سب جگہ یہی قانون آڑے آتا تھا، اس لیے وہاں سے ٹیکسی پر بیٹھ کر ہم سیدھے یہاں آ گئے، مادام ٹریسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہم اب دوبارہ کولی جائیں گے؟ اس پر روجر نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ ہم کولی پہنچ کر وہاں سے اسلحے کے اسمگلروں کے ذریعے ہمسایہ ملک ایران چلے جائیں گے اور ایران سے ہم اطمینان سے کریم میں جا سکتے ہیں، لیکن اب یہاں اس کالونی میں داخل ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بعد میں نے فوری طور پر ایک اور پلان بنا لیا ہے، اور اب ہم اسلحے کو وہاں لیبارٹری کے طور پر استعمال کریں گے، مادام ٹریسی نے کہا۔ مادام، میرے خیال میں آپ خود ذہنی طور پر الجھ چکی ہیں، اسی لیے کبھی کوئی بات کرتی ہیں اور کبھی کوئی، ماریانا نے کہا تو مادام ٹریسی بے اختیار ہنس پڑی۔ تمہیں واقعی میری باتیں الجھی ہوئی محسوس ہو رہی ہوں گی، لیکن میری کامیابی کا اصل راز اسی میں ہے کہ میں حالات اور واقعات کے مطابق اپنی پلاننگ تبدیل کرتی ہوں۔ اس کالونی میں داخل ہونے سے پہلے میری پلاننگ دوسری تھی، لیکن یہاں داخل ہوتے ہی حالات و واقعات کے مطابق میں نے اپنی پلاننگ تبدیل کر دی ہے، مادام ٹریسی نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیوں آپ نے ایسا کیا ہے؟ ماریانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔